केरल दे विच जिहड़े मंदिर प्रबंधक कमेटी है उस दा ये फरमान है। उत्थे दी जिहड़ी मंदिर कमेटी है TDB मतलब त्रावणकोट देवेश्वर बोर्ड उसने बकायदा हदायत जारी की है कि भाई मंदिर धार्मिक आस्था लई ने, धार्मिक तौर के उत्ते कोई शरधा नाल मत्था टेकण आउंदा उहदे लई, कोई धार्मिक समागम करना है उहदे लई ने, ना कि कोई राजनीतिक जां किसी तरह के कूड़ प्रचार। 1248 तो वध मंदिरां दे विचों ये हुक्म दे दिता गया कि इत्थे RSS की शाखा नहीं चलनी। सो इसलिए केरल के मंदिर बोर्ड वालों लिया ये फैसला भाजपा लई भारी पै सकदा, RSS लई मुश्किल खड़ी हो सकती है। जिवें अपने आम चर्चा होंदी है कि जिथे BJP की सरकार नहीं आ उत्थे राजपाल राही अपनी सरकार चलाउंदे ने, उत्थे अपने केंद्र के हुक्मां राही अपनी सरकार चलाउंदे ने। इसदा खदशा खुद चरणजीत चन्नी भी प्रगटा चुके हैं। चन्नी जदों मुख्यमंत्री भगवंत मान के बोलों का या उन्होंने दोषों का जवाब दे रहे थे तदों कह रहे थे मैनूं पता मेरे तो झूठे परचे कराउणगे, मेरे मगर विजिलेंस लाई हुई है, सानूं घेरन की तैयारी है, थोड़ा राजनीतिक मतलब साडे ते हमले हो रहे हैं, राजनीतिक बदलाखोरी की नीति उन्होंने वो गल्लां कीतियां। वो तो भी संकेत से कि उन्होंने भी अंदाजा है या उन्होंने भी ये पता लग रहा कि मेरे उत्ते विजिलेंस का भी ये मामला बन सकता। फिर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जिवें वो किस्सा सुनाया धर्मशाला वाला, जिवें वो कहानी सामने लिया के रखी, वो ऐन मतलब कि इबारत रख दी कि हाँ ऐ होया, उस हवाले नाल मतलब कि लग रहा कि हाँ अगे बढ़नगे इस मामले में। पर वो जवाब से जो चरणजीत चन्नी सामने आए कि गुरुद्वारे चढ़ते हैं, दरबार साहब चलते हैं, उत्थे सौं चक लेने कि जे मैं कदे इदां अपने भाणजे हनी कोल किसी नूं भेजिया होवे जां मैं रिश्वत मंगी होवे जां असीं पैसे लैके नौकरियां दित्तियां होण तां अज आपां सौं चक लेने कि मुख्यमंत्री भगवंत मान होरां ने धर्मशाला तो मुड़ के वापस आउण तो बाद इस नूं मूँह जबानी सुणाउण दी बजाए कागजी दस्तावेजी रूप तैयार करने विजिलेंस नूं हुकम दित्ता। एक क्लीयर वो है जिहड़ी डेरा सिरसा मुखी के बिल्कुल आले दुआले का घेरा ते संदीप बरेटा उन्हां चों ही। हुण ये संदीप बरेटा 2015 के मामले च नामजद, 2015 के मामले च एक च नहीं 3 च नामजद। बुरज जवाहर सिंह वाला चों गुरु ग्रंथ साहब दे नूं पावन ग्रंथ नूं चोरी करना, उहदे अंगां नूं फाड़ के लै जाना, पन्नियां नूं है ना खंडित करना, फिर उस तो बाद पोस्टर चिपकाउणा, पोस्टरां दे उत्ते मंदी शब्दावली बोलना। कल्ला दोषी वो नहीं हुंदा जिन्हें घटना नूं अंजाम दिता हो, जिन्हें उस घटना की रूपरेखा तैयार की होगी असली वो भी गुनाहगार है और ईवन वो बड़ा गुनाहगार है। ठीक है ना, वो तो एक पहाड़े के टट्टू होंगे ने जिहड़े मूहरे होकर काम करते हैं, पर पिछे कराया किने जिहड़े मुल्क च इन्नी देर तो इंसाफ ना मिले, फिर उत्थे पीड़ित धिरां नूं दुख हुंदा है, पीड़ित धिरां नूं तकलीफ हुंदी है, पर फिर उहदा हवाला ये दे के चुप कराया जाता है कि भाई 15 तो हुण आया तो 23 हुण आया। सत श्री अकाल, ग्लोबल पंजाब टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं जतिंद्र कौर। डिस्कशन पॉइंट प्रोग्राम दे विच अक्सर वड्डियां खबरां ते चर्चा की जाती है। वो वड्डियां खबरां चाहे पंजाब दे नाल संबंधित होण जां फिर देशां विदेशां दे नाल संबंधित होण, इन्हां खबरां ते चर्चा करन दे लई हर वार दी तरह स्टूडियो विच मेरे नाल मौजूद ने सीनियर पत्रकार दीपक शर्मा चनार्थल जी। सब तो पहला प्रोग्राम डिस्कशन पॉइंट विच उन्हां दा स्वागत करते हैं। स्वागत है सर तुहाडा प्रोग्राम डिस्कशन पॉइंट। शुक्रिया जतिंदर जी, सारे दर्शकों को मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल। दीपक जी, डिस्कशन पॉइंट प्रोग्राम की शुरुआत केरल तो कर लैंदे आ। पहला एक फिल्म आई सी दा केरल स्टोरी, उसनूं लैके काफ़ी चर्चा दे विच केरला रहा तो विवाद भी उस फिल्म ते काफ़ी होया, पर उस तो बाद वो चल रही है फिल्म। उस तो बाद हुण मुड़ तो केरल तो ये खबर है कहंदे कि मंदिरां दे विचों RSS नूं बाहर कढ़िया गया, तकरीबन 1200 मंदिरां दे विचों कढ़िया गया। बाहर कढ़ण दा मामला की है कि RSS नूं जो कढ़िया गया? जतिंदर जी, इस तरह कि केरल दे विच जिहड़े मंदिर प्रबंधक कमेटी है जी उस दा ये फरमान है। उत्थे दी जिहड़ी मंदिर कमेटी है TDB मतलब त्रावणकोट देवेश्वर बोर्ड जी, उसने बकायदा हदायत जारी की है कि भाई मंदिर धार्मिक आस्था लई ने, धार्मिक तौर के उत्ते कोई शरधा नाल मत्था टेकण आउंदा उहदे लई ने, कोई धार्मिक समागम करना है उहदे लई ने, ना कि कोई राजनीतिक जां किसी तरह के कूड़ प्रचार लई। सो इस तरह उन्होंने ये हदायत तो बाद उत्थे एक तरथली मच गई।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮੰਦਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, 1248 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਬਰੀਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਸਬਰੀਵਾਲਾ ਮੰਦਰ ਸਣੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ 1248 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਸੰਭਾਲ, ਦੇਖ ਰੇਖ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਦਵੇਸ਼ਵਮ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਜੀ ਕਿ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ 'ਚ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਾਲ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਉੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਥਾਂ ਵਰਤਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਦਰ ਪਰਿਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਤਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਖੁੱਲਾ ਨੋਟਿਸ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਬਕਾਇਦਾ 18 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ 18 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਲੱਗੇਗੀ। ਸੋ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਮੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਲਓ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, 90% ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਆਪਣਿਆਂ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੜੀਕਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ, ਲੋਕ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣਾ ਡੰਗਣਵਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਰਐਸਐਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਥਾਂ ਥੋੜਾ। ਤੋ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਅੱਡੇ ਬਣਾਉਣ ਜਿੱਥੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੰਦਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਆਰਐਸਐਸ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਲਮ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅੱਛਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੀ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਕੇਰਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਬਰੀਵਾਲਾ ਮੰਦਰ ਸਣੇ 1248 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰਤੀਆਂ, ਆਰਐਸਐਸ ਬਾਹਰ ਕਰਤੀ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਕੇਰਲ ਤੱਕ ਰੁਕੇਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਊਗੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਐਸਐਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ, ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਇਕੱਲੇ ਕੇਰਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਫੈਲੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਦੀਪ ਜੀ, ਕੱਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੂਲ ਫੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2 ਕਰੋੜੀ ਦਾ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਖੋ, ਮਾਮਲਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸੌਂਪਣਾ ਜੀ, ਪਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁਰਸਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਖੁਦ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ।
ਚੰਨੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਇਆ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਬਾਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਐ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਣਜੇ ਹਨੀ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੋਲੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖਿਲਾਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ, ਲੋੜ ਪਈ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਵਾਇਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬੈਠਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਉਹ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਲਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਣਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੇ, ਆਪਣੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਧਰ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ IAS PCS ਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੇਕਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਸਬੂਤ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬੂਤ ਤੱਥ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਕੀ ਸਬੂਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਜੇ 2 ਲੱਖ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਢਾਏ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਜੇ 2 ਕਰੋੜ ਮੰਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਮੰਗੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਘਰ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਉਧਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗੇ ਸੀ, ਸਾਤੋਂ ਵੀ ਲਏ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੋਣੀ, ਕਈ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਕਿਹਦੀ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਚੱਲੇਗੀ ਜਾਂ ਕਿਹਦਾ ਸੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਜੰਗ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਆਉਂਦੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਦੀਪ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ ਨਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰੇਟੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਉਸ ਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਾਰ ਜੁੜੀ ਆ, ਭਾਵਨਾ ਜੁੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਉਲਾਰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਕਈ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦਰਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਲਈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਮੁੱਖ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਡੇਰੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਔਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਪਰੋਚ ਕਿੱਡੀ ਬੜੀ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ 2015 ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੈ ਜੀ, 2015 ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 1 'ਚ ਨਹੀਂ 3 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੈ ਜੀ। ਬੁਰਜ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਫਾੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਖੰਡਿਤ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟਰ ਚਿਪਕਾਉਣਾ, ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਜਦਾ। ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੱਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜੀ,
ਜਿਨੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਸਲੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਈਵਨ ਉਹ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਟੱਟੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਨੇ, ਕੌਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਅਸਲੀ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਡੇਰਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਈ ਥਾਂ ਖੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਰਚੀ ਗਈ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਰਚੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਟੀਮ ਸੌਂਪਦੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਆਏ। ਸੋ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ ਨੂੰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਲ-ਭੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਿੱਟ ਬਣੀ, ਜਾਂਚ ਹੋਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2021 ਚ ਉਹਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ CBI ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਤੇ CBI ਆਪਣੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ CBI ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਰੇਟਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਜੀ, ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜੀ। ਉਧਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ CBI ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, CBI ਗੜਬੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਟ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਟ ਦਰ ਸਿੱਟ ਚੱਲੀ ਗਈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਿੱਟਾ ਬਣਾ ਲਓ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪ ਵੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਦਾ ਮੁਖੀ ਬਦਲ ਲਓ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਰੂਪ ਲੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੰਗਲੌਰੂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਡੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਿੰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਕੜੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਔਰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਵਾਪਰਦਾ, ਇਹ ਗੋਲੀकांड ਇਸੇ ਘਟਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ, ਉਲਟੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੱਧਰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਹੋਈ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗੋਲੀकांड ਤੱਕ ਦੇ ਘਟਨਾ ਤੱਕ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੌਣ? ਫਿਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਣਾ, ਜਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਹਦੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਸੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਸੀ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਊਗੀ? ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰ ਲਈ, ਗਵਾਈ ਚਾਹੇ ਖੱਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰਕੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਘਾਟ ਦੀ ਹਾਂਡੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਘਾਟ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਮੰਗ ਕੇ ਚੜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਲਾਊਗੀ? ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਟਾਂ ਵੀ ਕਈ ਬਣ ਲਈਆਂ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਕਈ ਆਲੀਆਂ, ਜਾਂਚਾਂ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਲਈਆਂ, ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧ ਲਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਜੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਘਟਨਾ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਾ ਕੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਵੱਧ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਫਰੋਲਾ ਫਰਾਲੀ ਹੋਊਗੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਫਰੋਲਾ ਫਰਾਲੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਨਲਾਇਕੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2015 ਤੇ 2023 ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਪੀੜਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਇਹ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ 15 ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਤੇ 23 ਹੁਣ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ 84 ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਧਰਵਾਸਾਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਾ 84 ਦਾ ਇਨਸਾਫ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ 47 ਦਾ ਇਨਸਾਫ, ਨਾ ਫਿਰ 84 ਦਾ ਇਨਸਾਫ, ਨਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ, ਤੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਵਾਪਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਸ ਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁਣ ਕਟਹਿਰਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣ, ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਦੀਪ ਜੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ? ਦੇਖੋ, ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਚੜਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਵੋਟਾਂ ਸਮੇਂ ਚੜਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਰਾਹੀਂ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਲੰਬੇ ਤੋਰ ਲਓ, ਦਾੜੀ ਵਧਾ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੌਰ ਹੋਵੇ ਤਦ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤਦ ਵੀ ਕਦੇ ਬੱਸ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੈਟਰੋ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਗਏ, ਤਦ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਦ ਇਹੀ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਾਂਹ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤਨਾਅ। ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ PR ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ PR ਕੰਪਨੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ PR ਚੱਲ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਛੜ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਵੀਂ PR ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਸੀ ਅਸਲ 'ਚ, ਲੰਘ ਕੇ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰੱਕ ਚੜਾ ਦਿਓ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਭਾਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ, ਸ਼ਿਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਚੱਲ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਟਰੱਕ ਗੱਡੀ ਰੋਕੋ, ਮੈਨੂੰ ਟਰੱਕ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਟਰੱਕ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕਿਹਨੇ ਖਿੱਚੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਖਬਰ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਨਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਨੇ ਸਨੇਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕੀਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਫੈਲਾਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਆਪਣੇ ਪੇਜਾਂ ਤੇ ਪਾਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਹੁਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਸਾਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਚੰਗੀ ਵੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਜੇਕਰ ਐਂ ਵਿਚਰਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚੰਗਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਤੈਅ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਫਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ। ਇਹ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਦੀ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੜਕਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਟਰੱਕ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਡਰੀ ਜਾਣ, ਹੋਰ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਟਰੱਕ ਰੁਕਵਾ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲਕਣੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ, ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਬਾਟੀ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਫਿਰ ਟਰੱਕ ਚੜ੍ਹੇ। ਫਿਰ ਟਰੱਕ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਟਰੱਕ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਲਾਲੂੜੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਢਾਬੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। 5:40 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਟਰੱਕ 'ਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਢਾਬੇ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹ ਦੋ ਕੁ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਸਰ ਮੁਸਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਾਨੂੰ 5-4 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਾਫਲਾ ਆ ਗਿਆ ਦਰ 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 ਕਰਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 2 ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ, ਆਲੂ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਤੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਨੂੰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੀਣੀ ਆ? ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਣੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਖਾਸੇ ਦੀ 30 ਕੱਪ ਚਾਹ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 30 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪਰੌਂਠੇ 10 ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿਸ ਚੋਂ 2 ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਖਾਧੇ, 8 ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਖਾਧੇ ਆ। ਸੋ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ 1400। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਲਓ, ਤੇ ਢਾਬੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, 1400 ਰੁਪਇਆ ਤੇਰਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਰੌਂਠੇ ਆ 100 ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੀ ਟਿਪ, 1500 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। 29 ਮਿੰਟ ਉਸ ਢਾਬੇ ਤੇ ਬਿਤਾਏ। ਉਸ ਟਰੱਕ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਹਾਲ 'ਚ ਚਾਹ ਪੀਣ ਤੱਕ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ, ਢਾਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਟਰੱਕ ਕਲੀਨਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਈ ਸਾਡੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਗਿਆ, ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਤੰਜ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੀ ਆ, ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਡ ਸੀ ਜਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਗਭਗ 90 ਲੱਖ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 90 ਲੱਖ ਜੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 80-85 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਕਲੀਨਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। 90 ਲੱਖ ਨੇ ਤਾਂ 80-85 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕਲੀਨਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਪੈਂਚਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਢਾਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੰਪਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਯਾਤਰਾ ਰਾਹੀਂ ਸੇਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਾਈਏ, ਜਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2024 ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਹਰੇ 24 ਆ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਇਆ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੱਕ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਚੋਣ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਲਾਉਣ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਆ ਟਰੱਕ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਦੀਪ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਧਰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ। ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਕਰਾ ਲਓ ਮੇਰਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਿਓ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਥਰਾ ਦੱਸਦਾ, ਕਕਈ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਾਵਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 45 ਦਿਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਿਖਦਾ। ਪਰ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇਖੋ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਜੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣ,
ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 2 ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 2-2 ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਸੰਘ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖੜਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਆਪ ਲਾਂਬੇ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਦੀ ਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸਾਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜਵਾਈ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਨੇੜਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨੇੜਲਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲਾ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਮੰਨਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਫਰਕ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨੂਬੂਰ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ? ਜਿਆਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਟੱਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੜੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜੋ ਲਾਂਬੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 87 FIR ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਬੇਦਖਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਲੜ ਲਿਓ। ਤੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਊ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚੋਂ ਲੱਗਦੇ ਇੱਕ ਨੇੜਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਊ, ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਮੇਰਾ ਨੇੜਲਾ ਉਹਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਹਟੂੰਗਾ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਵੱਡੀ ਆ। ਕੱਲ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਹੋਇਆ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ 23 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਧਰਨਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਲਈ ਵੀ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਲਈ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਬਣ ਜਾਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਜਨਾਰਥਲ ਜੀ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕੱਲ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।